ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ, CEO ਐਂਡ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਏਜਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। 30+ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। 50-60 ਅਬਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ रीज़न ਕੀ है कि हुन इन्नी अर्ली एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ? देखिए, अगर हम बात करें कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में स्पेशली हम पहले उस सेगमेंट को ले लेते हैं। पहले के टाइम में ये जो बीमारी थी 60-70 साल के बाद ही लगभग ज़्यादातर शुरू होती थी और पुरुषों के कंपैरेटिवली महिलाओं में ज़्यादा होती थी। लेडीज़ पेशेंट इस चीज़ की ज़्यादातर पाई जाती थी, लेकिन आजकल के टाइम में ये अपोजिट हो गया है इंटायरली। अब ये महिलाओं में भी पाई जा रही है, जेंट्स में भी पाई जा रही है और उसका जो एज स्पैन है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। अभी देखने में आता है लगभग कि टीनेजर्स भी इस बीमारी के साथ अफेक्टेड होते हैं, जिनकी उम्र 12, 15, 16 साल होती है, 20 साल होती है। और पोस्ट डिलीवरी के केसेस के बाद जिन महिलाओं जो बच्चों को जन्म देती हैं उसके बाद ये बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं और 35-40 उम्र के जैसे ही लोग क्रॉस करते हैं तब भी ये बीमारी आना शुरू हो जाती है। अगर सबसे मेन प्रोमिनेंटिंग रीजंस हम इसमें चूज़ करें कि सबसे मुख्य कारण ऐसा क्या है कि जिस वजह से ये बीमारियां होना शुरू हो रही हैं, तो डेफिनेटली इसमें आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमारी डेली रूटीन जैसी जिस तरह से रहती है, उस चीज़ की एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। क्योंकि शरीर आप जो खाएंगे उसके साथ आपकी न्यू बॉडी में सेल्स रीजनरेट होंगी या जनरेशन उनके साथ फूड के साथ होनी है। हमारा फूड भी पोल्यूटेड है और दूसरी बात ये कि फूड चेंज बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड बहुत कम लेते हैं। जितना हम खाना लेते हैं, एक तो वो फुल ऑफ केमिकल्स, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है और दूसरी बात रिफाइंड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसमें शुगर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है या उस अनाज को बहुत लंबा टाइम रखने के लिए हम उसमें केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जैसे ब्रेड हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोगों की लाइफ में हम लोगों ने डेली ही उस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा लिया। तो ये सिंपल सी एक चीज़ समझनी है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन डालेंगे तो बॉडी उस चीज़ को कहाँ तक वेयर करेगी। तो डेफिनेटली किसी न किसी हद तक, किसी न किसी चीज़ तक वो हमारी बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट ज़रूर करेगी। यही एक सबसे बड़ा कारण है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ पता नहीं चलती कि सानू कदों शुरू होया, क्योंकि जॉइंट पेन ਜਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? देखिए, जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਗਠੀਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਠੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟੀਓਪੀਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਊਂਗੀ ਰਿਊਮੈਟਿਡ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਜੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਸਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਲਬੋ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੇ ਵਧਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਜੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ। ਗਠੀਆ ਜਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਠੀਆ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਲਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅਕੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਅਕੜਨ ਜਕੜਨ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਠੀਏ 'ਚ ਦਰਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2-2 3-3 ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੈਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕਿਊਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਅਲ ਡਰੱਗ ਹੈਗੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੌਨ ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਫੇਫੜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਤਾਂ, ਆਈਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਠੀਏ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਓਰਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਨ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ 1-2 ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅਕੜਨ ਜਕੜਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਰਿਊਮੈਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਸੋਰੀਆਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਇਹ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ mg ਡੋਜ਼ਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਊਮੈਟਿਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ लेकिन फिर भी अगर पेशेंट कराना चाहते हैं तो वो नॉर्मली ESR करा सकते हैं CBC करा सकते हैं या वो यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं CRP रिएक्टिव प्रोटीन्स का टेस्ट करवा सकते हैं सम हाउ रिमेटेड आर्थराइटिस क्वांटिटेटिव भी करवा सकते हैं ये बेसिक टेस्ट है जो ये बेसिक टेस्ट च क्लीयरेंस नहीं होंगी कि पेशेंट नू कोई बीमारी है या टेस्ट नॉर्मल आए या नहीं आए फिर उस तो अगे एडवांस लेवल के टेस्ट होंगे NTCCP हो गया ANA हो गया इदां दे होर बहुत तरह के टेस्ट होंगे ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ weight ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਨ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਗਠੀਆ ਰਿਊਮੈਟਿਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ 60-70% ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 30-40% ਟਾਈਪਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ 5-10 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਥੀ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਸਥ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੀਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2% ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਸੇਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟਲ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗਠੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ, ਸੌਂਠ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਦਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮ ਹਾਊ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮਕ ਦੀ ਸਿਕਾਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਮਕ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ 100% ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਜ਼ੀਆ ਟਾਈਪ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਹਾਊ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਟੀਨੇਜਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨੀਅਲ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਡਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 35, 40, 30, 40, 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਜ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ACL ਟੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਲਦੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈਂਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਠੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਗਠੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਸਿਪਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈਗਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੇਖिए ਇਹਦੇ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪद्धति ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਤ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਜੂਸ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਲੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਮਿਊਕਸ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਟਿਕੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਊਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸਤੇ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਾਈਬਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਕੋਨਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਫਰੂਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਪਲ, ਪੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਛਿਲਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਛਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਘੀਆ, ਟਿੰਡਾ, ਤੋਰੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 올ਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ ਗੇਹੂੰ, ਵੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੇਹੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਗੇਹੂੰ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੇਹੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਿਕੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੇ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਰਾਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੂਡ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਗੇਹੂੰ ਲੈ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲੈ ਲਈ, 2 ਦਿਨ ਬਾਜਰਾ, 2 ਦਿਨ ਜਵਾਰ, 2 ਦਿਨ ਰਾਗੀ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਦਲ ਕੇ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਜਮੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀ ਔਰ ਕੌਫੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸ ਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫੂਡ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਿਸਕਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਪਸ, ਨਮਕੀਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਮਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ, ਰੌਕ ਸਾਲਟ, ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ, ਇਹ ਨਮਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਜੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਾਈਟ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50% ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।